شهر الرحمة والغفران. السلام علیکم ناظرین، شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے. آج 11 رمضان المبارک ہے اور پچھلے 10 روزوں کی طرح آج بھی میں ہوں آپ کا میزبان بلند اقبال، اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں جی عامر. السلام علیکم. میری ملاقات آپ لوگوں سے صبح ہو چکی ہے، لیکن ایک دفعہ پھر آپ سب کو 11واں روزہ بہت بہت مبارک، اور اللہ کرے کہ آپ کے آگے آنے والے روزے بھی اسی طرح سے سکون سے گزریں جس طرح سے ماشاءاللہ سے ہمارے لاسٹ 11 روزے گزرے ہیں. اور ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے 11 روزے گزرنے 11واں روزہ گزرنے میں، لیکن خیر اللہ کرے کہ آپ کا آج کا روزہ بھی بہت اچھے طریقے سے گزر جائے اور ہماری ساری دعائیں قبول ہو جائیں. بالکل، اور اللہ کا کرم. میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں خیریت سے؟ بالکل خیریت سے. جی، کیسا گزرا آپ کا آج کا روزہ؟ اچھا. روزانہ کی طرح یہی ہوتا ہے کہ جب آپ جس وقت میں گھر سے نکلتا ہوں یا ادھر آ رہا ہوتا ہوں تو موسم ابرآلود ہوتا ہے اور بہت ہی بارش نہیں ہو رہی، لیکن موسم بہت پلیزنٹ جا رہا ہے. جو میں سمجھتا ہوں رمضان بڑے آسان ہو گئے ہیں بہت، اور جس طرح لوگ سمجھ رہے تھے کہ 15 گھنٹے کا روزہ ہے تو یہ کافی سخت روزے گزریں گے، اس طرح ہوا نہیں. بلکہ میں آج جب دوپہر میں اپنا مارننگ شو کر کے جب میں گھر جا رہی تھی تو اتنا ابر آ گیا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ آج میں رمضان ٹرانسمیشن کرتے ہوئے جب نکلوں گی تو مجھے بہت ٹریفک ملے گا اور بہت تیز بارش ہو چکی ہوگی، کیونکہ اتنا ایک دم سے بلیک کلاؤڈ ہوئے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں لگا. لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہوا اور وہ بادل آئے اور بادل چلے بھی گئے. بالکل. اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک 3 عشرے پہ مشتمل ہوتا ہے. اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا دوزخ کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے. پہلا عشرہ اختتام پذیر ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر نازل ہو چکی ہیں. جن مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر روزے رکھے ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوئی ہیں، اور اب مغفرت کا عشرہ ہے. لیکن ابھی بھی وقت ہے. جو لوگ پہلے عشرے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سرفراز نہیں ہو سکے ان کے پاس وقت ہے کہ ابھی ان کے پاس دوسرا اور تیسرا عشرہ موجود ہے. یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اس میں اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں. لیکن مغفرت اسی کی ہوتی ہے جو سچے دل سے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پہ معافی مانگے. کیونکہ لوگ کا ایک یہ بھی ہوتا ہے نا کہ عام طور پہ لوگ یہ سوچ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں کہ رمضان ہے، اس رمضان تک کے گناہ معاف کروا لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، رمضان کے بعد دوبارہ سے پھر وہی شیطانی اعمال شروع کریں گے اور اس کے بعد پھر اگلے رمضان میں پھر معافی مانگ لیں گے. لیکن ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی. ہاں بالکل بھی نہیں ہوتی. اور اتنی اچھی ہماری پریکٹس ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ ہماری اس رمضان میں ہو جاتی ہے، تو اگر ہم اسی کو کنٹینیو کر لیں اپنے 11 مہینے میں تو میرے خیال سے ہر چیز ہماری نارمل ہو سکتی ہے اور ہماری ساری دعائیں قبول ہو سکتی ہیں. ہم بعض بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری دعائیں نہیں قبول ہو رہی ہیں، اور بہت دفعہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہماری سن نہیں رہا، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اور لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کے گناہ معاف کرتا ہے، کتنی بخشش ہوتی ہے. اگر انسان کو پتا ہو تو اللہ مطلب انسان یہ کہے کہ اللہ میری کوئی دعا قبول نہ کرتا. تو بہرحال یہ کہ ناظرین ہم اپنی اس ٹرانسمیشن کو آگے بڑھائیں گے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری اس ٹرانسمیشن میں اسکالرز بھی ہوتے ہیں، نعت خواں بھی ہوتے ہیں، ثنا خواں بھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ سیلیبریٹیز بھی ہوتے ہیں. آج ہم اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کر رہے ہیں ایک اسکالر سے. یہ جامعہ اردو میں سوشل ورکس کی ٹیچر ہیں، پڑھاتی ہیں. اس کے علاوہ مختلف میڈیا چینلز پہ آپ نے ان کو مختلف مذہبی پروگرامز میں دیکھا ہوگا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس پروگرام میں. آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتی ہوں رحمتوں کے مغفرت کے اس مبارک مہینے میں. اور وائب چینل دیکھنے والے تمام لوگوں کو رمضان مبارک کی برکتیں، رحمتیں، ساعتیں مبارک ہوں. رحمتیں تو برس رہی ہیں. آئیے ہم پڑھتے چلتے ہیں مغفرت کی طرف. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری توبہ کو قبول کر لے اور ہم پر رحمت کے ساتھ ساتھ مغفرت کے دروازے بھی کھول دے. بالکل. ڈاکٹر صاحب پوچھنا یہ چاہوں گا کہ توبہ کی کیا کنڈیشنز ہیں، یعنی کس طرح ایک انسان اگر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر توبہ کرے تو وہ قبول ہوتی ہے؟ یعنی اس میں خلوص نیت کتنا شامل ہونا چاہیے، مصمم ارادہ کتنا شامل ہونا چاہیے، اور دوبارہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم کتنا شامل ہونا چاہیے؟ دیکھیے، گناہوں پر ندامت اور ان سے مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور معافی کی درخواست کو توبہ کہتے ہیں. جی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ کے 4 ستون ہیں: زبان سے معافی کا طلب کرنا، دل سے پشیماں ہونا،
आज़ा को गुनाहों से महफूज रखना और आइंदा ये इरादा करना कि आइंदा ये गुनाह नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हर इंसान खताकार है, लेकिन बेहतरीन खताकार वो जो तौबा करता है। और जब बंदा अल्लाह ताला के हुजूर खुलूस नियत के साथ, सच्चे दिल के साथ, ईमान के तकाज़ों को मलूज़ खातिर रखकर तौबा करता है तो अल्लाह ताला इसके गुनाहों को माफ़ फरमाता है और इसकी तौबा को कबूल फरमाता है। देखिए जैसे कि अभी जिया ने कहा कि बारिश नहीं हो रही हैगी और बारिश के आसार थे, तो मुझे इस पर एक बहुत अच्छा वाक़या याद आया तौबा के हवाले से। अगर बुलंद साहब टाइम हो तो मुझे भी सुना दूं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अहद में बनी इसराइल में कहत पड़ गया, तो लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए कि खलीलुल्लाह, आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें बारिश अता फरमा दे और हम पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन लोगों को लेकर सहरा में निकल गए और उन लोगों की तादाद 70,000 से ज़ायद थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दस्ते दुआ बुलंद की कि मेरे रब हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमें बारिश अता फरमा और हम पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह इन शीरख्वार बच्चों के वास्ते हम पर रहम फरमा, अल्लाह चरने वाले जानवरों के वास्ते हम पर रहम फरमा, ए मेरे रब राकीन बुजुर्गों के वास्ते हम पर रहम फरमा और हम पर हमारी मग़फ़िरत कर और हम पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। देखते क्या है कि ना कोई बादल आया, सूरज की तपिश चूंकि तू मौजूद है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दुआ की कि मेरे रब अगरचे मेरी बुजुर्गी और मेरी वजाहत तेरे नज़दीक बोसीदा हो चुकी है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजाहत के सदक़े में जिसको तू आखिरी ज़माने में मबूस फरमाएगा, हम पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। तो दरबार इलाही से निदाई के मूसा तेरी वजाहत हमारे नज़दीक जूँ कि तू मौजूद है, लेकिन तेरे बंदों में एक बंदा ऐसा है जो 40 साल से अपने गुनाहों के साथ हमसे जंग कर रहा है और उनसे उस गुनाहगार बंदे से कह दे कि मजमे के अंदर से बाहर निकला। क्योंकि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन लोगों को लेकर सहरा में निकल गए दुआ के लिए, तो उन लोगों की तादाद 70,000 से ज़ायद थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे रब मैं कमज़ोर और मेरी आवाज़ कमज़ोर, मैं उन तक कैसे अपनी सदा पहुँचाऊँ। तो दरबार इलाही से निदाई के मूसा आवाज़ लगाना तुम्हारा काम है, लेकिन इन तक ये आवाज़ पहुँचाना हमारा काम है। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए गुनाहगार बंदे जो 40 साल से अपने गुनाहों के साथ अल्लाह ताला से जंग कर रहा है, तो इससे मजमे से बाहर निकाला ताकि तेरी वजह से बारिश रुकी है, ये बारिश हो जाए। देखते क्या है कि वो गुनाहगार बंदा इधर उधर देखता है, कहता है कोई भी नहीं निकला, तो समझ जाता है कि अल्लाह ताला को मैं ही मतलूब हूँ। तो फिर वो सोचता है कि अगर मैं मजमे में से बाहर निकला तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, और अगर मैं मजमे के अंदर रहा तो कहत की वजह से, भूख और प्यास की शिद्दत से लोग मरने लगेंगे, बारिश नहीं होगी। तो वो अपना सर घुटनों के दरमियान छुपा कर रोता है और कहता है कि मेरे रब 40 साल से मैं तेरी नाफरमानी कर रहा था, तूने मुझे मोहलत दी, लेकिन आज तेरा मती होकर, आज तेरा अताअत गुजार बंदा होकर तेरे हुजूर तौबा करता हूँ, तू मेरी तौबा कबूल कर। मेरे रब तू मुझे गुनाहों को माफ़ फरमा। देखते क्या है कि बादल जल थल बरस पड़े, ऐसा लगता था कि मशकीज़ों के मुंह खोल दिए हैं, किसी ने मशकीज़ों के मुंह खोल दिए हैं। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ की कि मेरे रब गुनाहगार बंदा तो हमारे दरमियान जूं कि तू मौजूद है, बारिश किसकी वजह से हुई। तो फिर दरबार इलाही से निदाई के मूसा बारिश उसी की वजह से हुई जिसकी वजह से हमने बारिश रोकी थी। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ के मेरे रब इतना मती बंदा हमें तो दिखा दीजिए। तो दरबार इलाही से निदाई के मूसा जो हमारा मती होकर हमारी अताअत कबूल कर लेता है, तो उसकी तौबा को भी हम कबूल करते हैं, उस पर हम रहमत के दरवाजे भी खोल देते हैं, लेकिन उसको हम कभी रुस्वा नहीं करते। बहुत तो ये है तौबा का मकाम। के देखे ना सजदे की हालत में, आपने देखा कि सजदे की हालत में जब बंदा अल्लाह ताला के हुजूर रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ करता है, तो परवरदिगार आलम हमारी शरक से भी करीब होते हैं और परवरदिगार आलम हमारी तमाम दुआओं को कबूल करते हैं। बस तब
तौबा करने के लिए आपने कहा था खुलूस से नियत शर्त है, बिल्कुल ईमान की सच्चाई से, नियत की सच्चाई, ईमान की सच्चाई, अमल की दोबारा ना सच्चाई, करने का आज़म। दोबारा ना करने का क्योंकि आज़म कि नियत- अल्लाह अब हमें माफ फरमा दे और आइंदा हम ये गुनाह कभी भी नहीं कभी करेंगे। नहीं। तो अल्लाह ताला तो हम पर बहुत रहम करने वाले हैं, हमको 70 माओं से ज्यादा चाहने वाले हैं। अल्लाह ताला तो हमारी शरक से भी करीब हैं और अल्लाह ताला तो हम पर हर हाल में रहम करेंगे। बिल्कुल मेरे ख्याल में हम इसी बहुत खूबसूरत आपने बात की और मेरे ख्याल में नाज़रीन के भी अच्छी तरह ये तौबा का जो कॉन्सेप्ट है और किस तरह मग़फ़िरत होती है समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। कहीं ना जाइएगा नाज़रीन, देखते रहिए वाइब टीवी की नेमत अफ्तार।